Hello friends, in this video lecture we are going to continue the discussion that we started some two lectures back. In these video lectures we are discussing the first unit in our syllabus, that is prose unit. As we have already discussed that there are three lessons in prose unit. Water, the elixir of life, then the education system, American and Indian, and this is the third lesson, Muhammad Yunus and economics for peace. So this is the third lecture in this series of discussion, the third lesson, that is Muhammad Yunus and economics for peace. So we have already went through the picture of or image of this Muhammad Yunus, as well as Farida Khan, the author of this lesson. So this is the image of Farida Khan. She is the professor of economics and coordinator in International Center for International Studies in USA. In two previous video lectures, we discussed about the introduction of the lesson as well as introduction to author. Then initially we studied that why Nobel Prize was given to Muhammad Yunus and the Grameen Bank of Bangladesh. Here we continue this story of Muhammad Yunus and his arrival in Bangladesh, and how he got inspired to start this a sort of movement, we can say economical movement, into this poor country that is his motherland, Bangladesh. So this is the first slide, and then there is a second slide. Only two slides we are going to discuss into this lecture. या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण फक्त दोनच स्लाइड्स अभ्यासणार आहोत. दोन पॅरेग्राफ्स असं म्हणायला हरकत नाही आहे. सुरुवात आपण करूया. ऑलरेडी आपण याचा इंट्रोडक्शनचा भाग आणि कशा पद्धतीने मोहम्मद युनूस यांना नोबेल प्राइज फॉर पीस मिळालेलं होतं याच्याबद्दलचं डिस्कशन ऑलरेडी केलेलं आहे. नाव वी आर डिस्कसिंग विथ द नेक्स्ट two paragraphs into this lesson. See, the title of this paragraph is A Banker to the Poor. Now, as I said that I am also going to give you the important words and the meaning of those words, which are quite difficult to understand. So banker is owner of a bank or rich. Any rich person is a banker. In this way, this banker, how he become useful to the poor. एक श्रीमंत अशी व्यक्ती म्हणू किंवा श्रीमंत अशा प्रकारचा एक समूहसुद्धा म्हणू शकतो, कारण कधी कधी बँक ही एका समूहाच्या मालकीची सुद्धा असते. त्याचा उपयोग एखाद्या गरिबासाठी कसा काय झाला ते आपण बघणार आहोत. ही सुरुवात आहे मोहम्मद युनूस यांच्या इकॉनॉमिकल मुवमेंटची सुरुवात आपण म्हणू शकतो. सी, व्हॉट हॅव ग्रामीण बँक अँड मोहम्मद युनूस डन? क्वेश्चन मार्क इज देअर. We have already discussed about Grameen Bank. The title itself suggests that this is the bank which is run into Grameen, that is rural area. And Muhammad Yunus done. या ग्रामीण बँकेने आणि मोहम्मद युनूस यांनी काय केलं आहे? आपल्याला हे माहिती आहे की मोहम्मद युनूस यांनी ग्रामीण बँकेची स्थापना केली. वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस इन टू द प्रिव्हियस लेक्चर्स. व्हॉट काइंड ऑफ कनेक्शन कॅन बी मेड बिटवीन बँकिंग, डेमोक्रेसी अँड पीस? आपल्याला हे लक्षात घेणं आवश्यक आहे की बँकिंग हा एक आर्थिक अशा प्रकारचा व्यवहार आहे. डेमोक्रेसी ही एक पॉलिटिकल अशा प्रकारची पद्धत आहे, आणि पीस ही त्या देशामध्ये नांदणारी शांतता आहे. या तिघांचं कनेक्शन काय आहे असा प्रश्न आपल्याला लेखिका विचारते. द युनूस ग्रामीण बँक ग्रामीण स्टोरी इज इंडीड युनिक. युनिक म्हणजे एकमेकाद्वितीय, अनपॅरल अशा प्रकारचं म्हणू शकतो आपण. तर ही जी स्टोरी आहे फार इंटरेस्टिंग, अँड हाऊ दिस स्टोरी इज इंटरेस्टिंग वी आर गोइंग टू लर्न इन टू द कमिंग पॅरेग्राफ्स. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ युनूस, that is Yunus, Muhammad Yunus, and Grameen, that is Grameen Bank. Now, how this story takes place into this lesson? It begins with Muhammad Yunus return to Bangladesh. Now, this see here, return to Bangladesh. ते बांगलादेशात परत आले. याचा अर्थ ते कुठे होते? आफ्टर कम्प्लिटिंग हिज डॉक्टरेट PhD रिसर्च in economics, and then teaching at Middle Tennessee State University in the United States. हे नामवंत अशा प्रकारचं विद्यापीठ आहे युनायटेड स्टेट्समधलं, अमेरिकेमधलं, जिथे ते आपल्या पोस्ट डॉक्टरल नंतर त्यांचं डॉक्टरेट झाल्यानंतर तिथे शिकवत होते. म्हणजे सांगायचं महत्त्वाचा भाग हा आहे की ते एका प्रतिष्ठित अशा विद्यापीठामध्ये, अमेरिकेतल्या विद्यापीठामध्ये ते काम करत होते.
म्हणजे तिथे राहणं त्यांना कधीही परवडलं असतं आर्थिकदृष्ट्या विचार केला तर, पण ते तिथे रमू शकले नाहीत आणि ते परत आले. अर्थात ते परत कुठे आले, तो हिज मदरलँड दॅट इज बांगलादेश. युनुस हॅड बीन गायडेड, गायडन्स करणे, गायडन्स करणे ज्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलं युनुस यांना. युनुस हॅड बीन गायडेड इन दिस पाथ बाय निकोलस जॉर्ज क्यू रोगन, a unique thinker who created evolutionary economics and influenced Yunus in ways that would help him develop the ideas behind Grameen. इथे एक महत्त्वाचा शब्द आपल्याला दिसतो आहे, इव्हॉल्युशनरी इकॉनॉमिक्स. अर्थात हे सगळ्या प्रकारची शिकवण त्यांना जी दिलेली आहे किंवा मार्गदर्शन जे त्यांना केलेलं आहे, ते मार्गदर्शन करणारी जी व्यक्ती आहे त्यांचं नाव आहे निकोलस जॉर्ज क्यू रुगन, अ युनिक थिंकर. हे अमेरिकेमधले त्यांचे मार्गदर्शक आहे. इव्हॉल्युशनरी इकॉनॉमिक्सचा अर्थ इथे देण्यात आलेला आहे, अ स्टडी ऑफ मनी दॅट चेंजेस ग्रॅज्युअली ड्यू टू सर्कमस्टन्सेस. इकॉनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र आहे, स्टडी ऑफ मनी आहे, आणि हा स्टडी ऑफ मनी आहे दॅट चेंजेस ग्रॅज्युअली ड्यू टू सर्कमस्टन्सेस. परिस्थितीनुसार त्याच्यामध्ये जो फरक संभावत होतो, तो फरक जो आहे तो स्पष्ट करणारी टर्म जी आहे ती आहे इव्हॉल्युशनरी इकॉनॉमिक्स. So this fellow Nicholas Jescu Rugan, he is a guide of Yunus, and he is a unique thinker who created evolutionary economics and influenced Yunus in ways that would help him develop the ideas behind Grameen. त्या देशामध्ये राहिल्यानंतर युनुस यांना त्यांच्या गाईडचा अतिशय प्रभाव त्यांच्या पडला, आणि त्या प्रभावामध्ये त्यांनी बघितलं की अशा प्रकारची जी एक चळवळ आहे अर्थशास्त्रामधली, ती चळवळ जी आहे ती आपण आपल्या देशामध्ये नेऊ शकतो का, की ज्यामुळे आपला देशातला जो ग्रामीण वर्ग आहे किंवा ग्रामीण भाग आहे जो मागासलेला आहे त्याच्यामध्ये काही आपण परिवर्तन आणू शकतो का. या गोष्टी, या विचाराने त्यांचं मन घेरलं, अँड ही रिटर्न बॅक टू बांगलादेश. सो जॉर्ज क्यू रुगन मेड युनुस अंडरस्टँड दॅट विदाउट द ह्युमन साईड इकॉनॉमिक इज जस्ट ॲज हार्ड अँड ड्राय ॲज स्टोन. दिस इज अ कोटेशन. हे कोटेशन त्यांच्या या मार्गदर्शकांनी त्यांना सांगितलं की त्याच्यामध्ये ह्युमन साईड अतिशय आवश्यक आहे, एक मानवी त्याला बाजू असणं आवश्यक आहे, अन्यथा ते कागदावरच फक्त चांगलं दिसेल, प्रत्यक्षात ते अंमलात येऊ शकणार नाही. म्हणून मानवी साईड हवी आहे. आणि ते म्हणतात की इकॉनॉमिक्स इज जस्ट ॲज हार्ड अँड ड्राय ॲज स्टोन. एखाद्या दगडाप्रमाणे ते अर्थशास्त्र असेल, आणि तसं होऊ नये, त्याला मानवी बाजू असली पाहिजे, भावनिक बाजू असली पाहिजे, असं मार्गदर्शन त्यांनी केले. अँड थस दिस मोहम्मद युनुस ही गॉट इन्फ्लुएन्स बाय द thought of his friends, philosophers and guides, you can say, these people, and then he returned to his motherland that is Bangladesh. What happened after that? कशा प्रकारे सुरुवात झाली, ती सुरुवात अतिशय वेधक अशा प्रकारची आहे, ती आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये बघणार आहोत. दिस इज द सेकंड अँड द लास्ट स्लाइड इन टू धिस व्हिडिओ लेक्चर. युनुस रिटर्न इन 1972. लक्षात घ्या, हे साल महत्त्वाचं आहे, आजपासून सुमारे 50 वर्षापूर्वी. युनुस रिटर्न इन 1972 टू द न्यूली इंडिपेंडंट कंट्री ऑफ बांगलादेश. हे महत्त्वाचं आहे. आपल्या सर्वांना माहितीच आहे की बांगलादेश हा सुद्धा आधी गुलामगिरीत होता, तर नुकताच तो स्वतंत्र झालेलाच देश आहे. अँड बिगॅन टीचिंग इन चित्तागोंग युनिव्हर्सिटी. अर्थात चित्तागोंग युनिव्हर्सिटी इज अ युनिव्हर्सिटी, व्हेरी फेमस युनिव्हर्सिटी इन बांगलादेश. तिथे त्यांनी एक अध्यापक म्हणून आपल्या कारकिर्दीला सुरुवात केली आहे. ड्युरिंग द फॅमिन इन 1974, फॅमिन म्हणजे स्टार्वेशन, स्कार्सिटी ऑफ फूड, दुष्काळ ज्याला म्हणतो आपण, तर अशा प्रकारचा दुष्काळ त्या काळामध्ये पडला. 1974 सालची गोष्ट. 1974 देर वॉज अ फॅमिन अँड ही वॉज व्हेरी ट्रबल्ड बाय द डिस्जंक्चर बिटवीन अकॅडमिक इकॉनॉमिक्स अँड द रियालिटी ऑफ पीपल डाईंग फ्रॉम. फार वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. अकॅडमिक इकॉनॉमिक्स जे आपल्याला कागदावर दिसणारं अर्थशास्त्र आहे, आणि प्रत्यक्ष आपल्याला काय दिसतं, रियालिटी ऑफ पीपल डाईंग फ्रॉम हंगर. बरेचशा आपण काही फॉर्म्युले, काही अशा पद्धती इकॉनॉमिक्सच्या आपण कागदावर शिकतो, आपण आपल्या अभ्यासात शिकतो, पण प्रत्यक्ष त्याचा लोकांच्या भुकेशी, मरणाऱ्या लोकांच्या भुकेशी त्याचा संबंध नसतो असं आपल्याला जाणवतं. तर असं त्यांनाच जाणवलं. डिसजंक्चरचा अर्थ यांनी दिला, अ डिफरन्स बिटवीन टू थिंग्स दॅट यू वुड एक्सपेक्ट टू बी इन ॲग्रीमेंट विथ इच अदर. सेपरेशन किंवा डिस्कनेक्शन आपण असं म्हणू शकतो. ह्या फार वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत थोडक्यात सांगायचं झाल्यास. बाय द डिस्टन्चर बिटवीन academic economic and reality of people dying from hunger. Dying from hunger कारण दिस इज अ फॅमिन. 1974चा अतिशय कुप्रसिद्ध अशा प्रकारचा बांगलादेशातला दुष्काळ, ज्याच्यामुळे हजारो लोक मेलीत.
ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू टीच द इलेजंट इकॉनॉमिक मॉडेल्स. आणि अशा पार्श्वभूमीवर आपण वर्गामध्ये जे इकॉनॉमिक्स शिकवतो की जे फार इलेजंट आहे, फार रोचक, वेधक आणि ग्लॅमरस, चार्मिंग अशा प्रकारचं जे इकॉनॉमिक्स आपण शिकवतो त्याचा आणि या प्रत्यक्ष भुकेमुळे मरणाऱ्या लोकांचा खरंच काही संबंध नाही असं कुठेतरी त्यांना जाणवलं. ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू टीच द इलेजंट इकॉनॉमिक मॉडेल्स विच वेअर सपोज टू रिड्यूस पॉवर्टी, ज्यामुळे खरोखरच पॉवर्टी किंवा दारिद्र्य हे कमी होईल असं वाटत नाही. ही जाणीव त्यांना झाली. ॲट धिस टाईम ही केम अपॉन, आपल्या या कथेमधलं एक महत्त्वाचं कॅरेक्टर आपल्यासमोर येत आहे. नाव ॲट धिस टाईम ही केम अपॉन सुफिया खातून, a local woman from the village of Jobra, a very small village, Jobra, and there is one lady, her name is Sufia Khatun, who was weaving and selling cane stools. केननी विणलेले स्टूल्स ते विणणे आणि नंतर त्याची विक्री करणे हे काम करणारी सुफिया खातून नावाची एक गरीब स्त्री जोब्रा या विलेजमधली. शी हॅड टू बॉरो फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर. पद्धत काय होती? शी हॅड टू बॉरो म्हणजे पैसे उसणे मागणे. शी हॅड टू बॉरो फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर. लोकल मनी लेंडर म्हणजे गावात जे सावकारी करणारे काही लोक असतात ते असे सावकारी करतात जे गरिबांना, गरज असलेल्यांना पैसे देतात. पण सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे की ते पैसे जेव्हा देतात तेव्हा त्याच्यात फार मोठ्या प्रमाणात रेट ऑफ इंटरेस्ट, ज्याला म्हणतो आपण, फार मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारचा रेट ऑफ इंटरेस्ट म्हणजे व्याजदर लावतात की जे पैसे परत फेडणं हे त्या लोकांसाठी अतिशय कठीण होऊन जातं. जे पैसे घेणारे लोक असतात त्यांच्यासाठी, सुफिया खातूनसारखी गरीब लोकांसाठी. तर ती तेच करायची. शी यूज टू बॉरो मनी फ्रॉम द लोकल मनी लेंडर टू परचेस. कशासाठी? टू परचेस रॉ मटेरियल. नाव वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस दॅट शी यूज टू वीव अँड सेल द केन स्टूल्स. तर त्याच्यासाठी जे काही रॉ मटेरियल लागणार आहे ते खरेदी करण्यासाठी ती एका गावातल्या लोकल अशा प्रकारच्या मनी लेंडरकडनं पैसे घ्यायची. अँड मेड अ प्रॉफिट ऑफ अ पेनी. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सी, अ पेनी, अत्यंत मामूली अशा प्रकारची रक्कम तिला प्रॉफिट म्हणून व्हायची. प्रॉफिट ऑफ अ पेनी ऑन ईच स्टूल. एका स्टूल मागे अतिशय कमी अशी मिगर अशा प्रकारची अमाऊंट तिला मिळायची. युनुसने सगळं पाहिलं. युनुस मोहम्मद यांनी पाहिल्यानंतर त्यांनी काय ठरवलं? युनुस डिसाइडेड टू कट थ्रू द मोनोपॉली द कम्प्लीट ऑफ ट्रेड इन पर्टिक्युलर गुड्स. एखाद्याचं एकछत्री अशा प्रकारचं जे राज्य होतं त्या ठिकाणी, ते तिथला जो मनी लेंडर आहे तो पैसे द्यायचा आणि त्याच्या बदल्यात फार मोठ्या प्रमाणावर तो व्याजदर आकारून असा व्याजदर आकारायचा की ते पैसे पूर्ण परत केल्यावर त्याच्या हातात फार कमी पैसे राहायचे. तर ही मोनोपॉली जी होती, पॉवर ऑफ युजुरियस परत नवीन शब्द आला, प्रॅक्टिसिंग लेंडिंग मनी ॲट अ व्हेरी हाय इंटरेस्ट. ते सांगितलं आत्ता सांगितल्याप्रमाणे जे सावकारी करायचे फार मोठा इंटरेस्ट घेऊन, अशा प्रकारचा तो त्यांचा व्यवहार, पॉवर ऑफ युजुरियस लेंडर्स अर्थात सावकार, अँड इन्क्रीज हर इन्कम. ही गॅदर्ड ही स्टुडंट्स टू विटनेस. आता सगळ्यात प्रथम मोहम्मद युनुस यांनी काय केलं तर पहिल्यांदा त्यांनी आपली कल्पना आपल्या विद्यार्थ्यांसमोर मांडली. त्या सगळ्यांनी मिळून एक फंड गोळा केला. एक फंड गोळा करण्यासाठी इतके सारे लोक असतील तर खूप पैसा द्यावा लागणार नाही, हे आपल्याला लक्षात येतच आहे. ही गॅदर्ड ही स्टुडंट टू विटनेस अ ट्रू लेसन लक्षात घ्या. मगाशी आपण पाहिलं अकॅडमिक इकॉनॉमिक्स, हे सगळे कागदावर असलेलं अर्थशास्त्र आणि प्रत्यक्षातलं अर्थशास्त्र वेगळं आहे. शी गॅदर्ड ही स्टुडंट टू विटनेस अ ट्रू लेसन इन इकॉनॉमिक्स डेव्हलपमेंट ॲज ही लेंट. आता हे जे पैसे उसणे देणे आहे, जे आत्तापर्यंत सुफिया खातून किंवा तिच्यासारखे अनेक जे मजूर होते ते एका गावातल्या लेंडरकडनं पैसे घ्यायचे, आता यांनी काय केलं आहे ते ही गॅदर्ड ही स्टुडंट टू विटनेस अ ट्रू लेसन इन इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट ॲज ही लेंट मनी टू सुफिया अँड 41 अदर्स फॉर देअर बिझनेस प्रोजेक्ट्स. युनुस या ठिकाणी आपण थांबायला हरकत नाही आहे. तर आपण पाहिलं तर इथे आपण काय पाहिलं आहे तर मोहम्मद युनुस यांनी एक सुरुवात केलेली आहे. सुफिया खातून या स्त्रीला त्यांनी पैसे दिले आणि त्यावेळेस त्याच्यात आणि त्या मनी लेंडरमध्ये काय फरक आहे, हा साहजिकच आपल्या लक्षात आलं असेल की जो फरक आहे तो मुख्य हा आहे की मनी लेंडर्स जे होते गावातले ते अतिशय जास्त रेट ऑफ इंटरेस्ट लावायचे आणि अतिशय कमी रेट ऑफ इंटरेस्ट लावून मोहम्मद युनुस यांनी सुफियाला पैसे दिले आणि त्याचा परिणाम काय झाला ते आपण लवकरच बघणार आहोत आपल्या पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. टिल देन वी स्टॉप हिअर. आय होप यू हॅव अंडरस्टूड this third part of this discussion of this lesson, Mohammad Yunus and Economics for Peace.
In the next lecture, we are going to discuss the next part, which is quite interesting because what happened to Supia Khatun when she received money from Muhammad Yunus and others, and what happened to her business. Let us see into the next part of our discussion about this lesson. So till then, take care. Bye.